Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila awali abai wa akhwani min al-anbiya wal mursalin. Wa thumma ila awali azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin al-zahirin. Thumma ila al-imam al-muhtajir ila Allah wa ila Rasulullah Muhammad Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Muhammad Isa. Wa thumma ila al-imam al-Ustaz Allah wal-Fadil Ibn Muhammad bin Ali Ba'alawi wa al-Mu'alli bin Muhammad Sahib al-Ba'al bin Ali Khalidazah. وثم إلى الإمام المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السداح وأولاده وبالخصوص الكبير عمر أبو بكر السكاب وحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس الأكبر وابنه حبيب عبد الله الكبير أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني. وثم إلى الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سعيد صاحب المؤلف الكتاب مفتاح الصاعد وأخوه أبي بن سالم. وثم إلى الحبيب أحمد بن محمد الحسن صاحب الشيخ وأبي عبد الرحمن بن محمد بن المولى أشد وأبي يوسف بن عبد الحسن وأبي عمر بن يوسف بن عبد الحسن. وثم إلى الإمام الكتب الأنفاس وعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنفاس والشعراني بن عبد الله الفارس. وثم إلى الإمام الكتب بالإرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج. ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحكيم وحبيب حسن بن صالح بهر وعلامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله الطويل. وثم إلى الحبيب طاهر بن مسلم بن طاهر وحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر. وثم إلى الحبيب إمام الكتب أبو بكر بن عبد الله بن طاهر العباس. وثم إلى الإمام الكتب وذكرنا المعلم الدكتور الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شاه الحبشي. وثم إلى الإمام الكتب الصالح الدار الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبو بكر بن عمر بن ستار الدرسي وأبو صالح بن محسن الحامد صاحب تأكل وحبيب حسين بن هادي الحامد صاحب إبراهيم. وثم إلى الحبيب حسين بن أبو بكر الدروس صاحب وابدا وحبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الهاشمي صاحب الإمام وحبيب علي بن حسين العباس صاحب بن العرب. وثم إلى الحبيب سالم بن أحمد بن جدان. وثم إلى صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العباس مولى أخوه وأولاده. وثم إلى الحبيب علي بن محمد الطاهر الحداد وأخوه الحبيب حسين بن محمد الطاهر الحداد. وثم إلى المؤسس هذا المجلس الحبيب عمر بن حامد بن هادي الأقاص. وثم إلى أوائل والدينا ووالديكم وأموالنا وأموالكم وأموال المسلمين أجمعين أن الله يعطي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويرفعنا بجاههم ويرفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وصرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
وثوابه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وآله وصحبه ما يكون وما كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam sebuah perkumpulan, sebuah majlis yang di dalamnya kita membahas kitab Al-Shalah, kunci daripada rahasia-rahasia gudangnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sudah berada di menjelang daripada akhir bulan Rajab, bulan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan sisa usia kita di bulan Rajab ini untuk senantiasa kita melazimkan istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu adalah salah satu rahasia pengampunannya Allah Subhanahu. Itu adalah hadiah dari Allah, maksud saya. Itu adalah salah satu hadiah besar dari Allah, di mana kita diperintahkan untuk beristighfar. Manfaatnya bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi manfaatnya kembali kepada kita. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kealpaan kita, lupa-lupanya kita, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan sisa waktu kita, sisa waktu di bulan Rajab ini untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah tentang qiyamul lail, bangun di waktu malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, Allah mensifati orang-orang yang memiliki sifat muhsin, para muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang bangun di waktu sahur, maksudnya di sepertiga akhir malam, di akhir sepertiga malam, dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian daripada kita di bulan istighfar ini dan kaitannya dengan pembahasan kita yang kemarin, maka ada baiknya bagi kita jika kita ingin dikumpulkan sebagai orang-orang yang muhsinin di sisi Allah, maka kita ambil sifatnya. Minimal kita bangun tidur, itu yang kita baca setelah kita membaca doa bangun tidur, itu yang kita baca adalah Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat atau astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Beristighfar kepada Allah bagi diri kita dan juga bagi kaum muslimin muslimat yang lain. Setelah itu masuk kamar mandi, bebersih, wudu, sholat beberapa rakaat sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing dan bermunajat kepada Allah. Allah mensifati orang-orang muhsinin seperti halnya yang tadi disebutkan. Itu bukan tanpa maksud. Hikmahnya adalah agar kita bisa mengambil dan mengambil pelajaran dan meniru keadaan mereka, agar kita digolongkan seperti mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan Allah juga mensifati sifat-sifat iblis, aba wastakbar, yang penuh dengan kesombongan dan dia menunjukkan kesombongannya. Tujuannya untuk kita mengambil pelajaran dan kita jauhi sifat-sifat tersebut. Maka dengan kita duduk di sini, kita belajar, kita menelaah kitab-kitab para salafus saleh, orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka
apa yang mereka nasihatkan kepada kita, ada baiknya kita ambil dan kita jalani sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Ya. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita dan Mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'idari amin radhiyallahu anhu. Babun kita tadbir rezeki. Bab tentang meninggalkan kesibukan mencari rezeki. Ya. Meninggalkan kesibukan mencari rezeki. Wah, ini babnya sangat apa namanya? Aneh. Untuk sebagian daripada kita mungkin aneh, ya. Namun ini kita pahami sesuai dengan kadar-kadar kita yang saat ini, ya. Meninggalkan kesibukan mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan artinya kita kemudian tidak bekerja, kemudian kita tidak mencari rezeki, kemudian kita malas-malasan di rumah. Kenapa? Karena kan kita disuruh tinggalkan kesibukan mencari rezeki. Bukan itu yang dimaksud. Ya, rezeki kalau kita mau tahu itu kan ada dua pendekatan. Yang pertama bil sabab, tanpa rezeki itu akan datang kepada kita tanpa sebab, tanpa didahului sebab usaha. Kalau sudah ditentukan oleh Allah pasti sampai. Pemahaman yang pertama, dan hal ini tidak salah, benar. Apa yang sudah Allah tentukan, kalau memang itu sudah Allah tentukan kepada kita dengan atau tanpa sebab, itu pasti sampai kepada kita. Dan kalau rezeki itu tidak ditetapkan oleh Allah kepada kita, maka bagaimanapun kita mau berusaha sampai jungkir balik kepala dari kaki, kaki dari kepala, istilahnya, tetap aja itu rezeki tidak akan sampai kepada kita. Sedangkan yang kedua, pemahaman yang kedua tidak melenceng dari yang pertama. Hanya kita sebagai hamba, dipahaminya kita sebagai hamba perlu menimbulkan ikhtiar kita. Sebab bukan sebagai sebab rezeki itu pasti datang kepada kita, tapi kita berikhtiar menimbulkan sebab akibat, sekedar menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalau mendapatkan rezeki bukan bersandar dari apa yang dia usahakan tadi, tapi usaha dia itu hanya sekedar ikhtiar. Adab kita kepada Allah yang memberi rezeki kepada kita, ya. Dia tetap meyakini bahwa usaha yang dia lakukan bukan penyebab datangnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap yang memberikan rezeki sesuai dengan kadarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita pahami dalam keadaan keseluruhan orang, ada orang yang kerjanya keras dapatnya sedikit, ada orang yang kerjanya luar biasa dia nggak dapat apa-apa, tapi ada orang yang kerjanya santai, duduk di belakang meja, AC-AC-an, tapi duitnya banyak, rezekinya banyak. Jadi usaha itu bukan penyebab datangnya rezeki, tapi usaha kita adalah bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula doa. Kita berdoa pasti dijawab sama Allah, dunia stajibkan. Tapi apakah kita patut menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa kita? Kita sebagai hamba disuruh oleh Allah untuk berdoa, diminta kepadamu. Kita disuruh minta, maka permintaan kita, munajat kita, doa kita itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah Allah mau mengabulkannya entah di dunia, entah kita di alam kubur, entah kita di akhirat, itu urusan Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa ketika aku berdoa dan doaku dijawab oleh Allah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika aku berdoa, Allah tidak mewujudkan doa, aku
aku lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawannya bertanya, wahai Imam, kalau ente berdoa kemudian dijawab, ente bersyukur, kita bisa paham. Dari ini berdoa enggak dijawab, tapi kok lebih bersyukur. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ali bahwa ketika aku berdoa dan Allah tidak menjawab doaku, itu artinya Allah punya rencana yang lebih baik dari apa yang aku rencanakan, apa yang aku minta. Maka ketika Allah tidak menjawabnya, yang dia yakini adalah Allah punya sesuatu yang lebih baik di sisi. Nah, itu cara pandang itu yang perlu kita perluas, ya. Dan meninggalkan meninggalkan kita meninggalkan kesibukan kita untuk mencari rezeki adalah meninggalkan kesibukan yang membuat kita sampai meninggalkan atau melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita tinggalkan adalah sibuknya kita menjadikan ikhtiar kita sebagai sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ditinggalkan adalah sesuatu pemaksaan kita kepada Allah, bahwa ya Allah, saya ini udah kerja, saya kerja paling pulang, saya nggak tinggalin sholat, masa rezeki saya cuma segini. Nah, ini yang terbunuh. Tinggalkan tuh yang begitu. Ya Allah, saya udah kerja paling pulang, sampai dia tinggalkan kewajibannya kepada Allah, tapi rezeki saya kok salah. Padahal saya bekerja lebih dari orang lain. Ya, ini nggak sholat. Terus kalau kita sholat harus dapat lebih dari orang juga. Urusannya bukan itu. Kita kerja, kita berdoa, kita beribadah. Tujuannya bukan menjadi pemaksa agar Allah mewujudkan keadaan yang kita harapkan. Justru apa-apa yang kita lakukan tadi itu semua adalah bentuk semata-mata bentuk penghambahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu kita tinggalkan. Yang kita pahami secara umum, ya, meninggalkan kesibukan kita dalam mencari rezeki hingga meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita maknai seperti ini dulu, ya, supaya ini bisa selaras nanti sampai akhir. Kita tak akan mengartikan dengan arti yang berbeda dulu, tapi saya katakan kita pahami sesuai dengan kadar kita. Kadar yang standarnya adalah kita tinggalkan kesibukan yang menyebabkan kita lupa, sampai kita lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki. Kenapa begitu? Karena kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahwa tiada satu makhluk yang melata, maksudnya berjalan, baik itu yang ada di dunia, baik itu yang terbang, mau yang jalan di atas bumi, mau yang ada di dalam bumi, mau yang ada di lautan. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini melainkan telah dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wahada dalilun ala anna Allah qad dhamina li kulli ma fil wujudi rizq. Ini merupakan dalil. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki siapapun yang ada di muka bumi, yang ada di muka bumi. Min qabli an yakhluqa al-wujud wa tadbiru lirrizqi i'tirad wa taqdim. Falau tahaqqaqta hadhihi al-ayat arifta qalbaka wa ghalibaka min at-tadbir wa kayfa tatlubu shay'an wa tajtahidu fihi wa tadrun laka qabla wujudi. Ya, dikatakan bahwa ini kan sudah menjadi dalil
bukti bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki semua, dari mulai sebelum kita lahir, saat kita kecil, sampai kita gede, sampai tua, sampai kita mati, rezeki kita diatur sama Allah, sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma kita, seluruh makhluk sebelum alam ini diciptakan Allah sudah tentukan. Sebelum segala sesuatu diciptakan Allah sudah Allah tentukan. Nabi Adam belum ada, bumi belum ada, hewan belum ada, tumbuhan belum ada. Segala sesuatu itu sudah ditentukan dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesibukan kita sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki itu merupakan suatu pembangkangan. Seolah-olah kita tidak percaya, emosi tidak percaya, kita tidak percaya bahwa Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran. Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran seluruh makhluk itu sudah diatur sama Allah rezekinya. Kalau sampai kita banyak meluangkan waktu kita hanya untuk mencari rezeki hingga kita tinggalkan kewajiban kita kepada Sang Pemberi rezeki, maka ini seolah-olah orang tersebut tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki. Harusnya kita nggak boleh sampai seperti ini. Harusnya nggak boleh. Ya? Kalau kita benar-benar percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harusnya hati dan pikiran kita tenang dari segala kesibukan mencari rezeki. Harusnya tenang. Usaha boleh tak? Usaha boleh. Semaksimal mungkin usahanya, sebaik mungkin. Apa yang bisa kita lakukan, cuma jangan sampai meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pula beranggapan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah penyebab datangnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Karena Allah mau ngasih ke siapa yang Dia mau, dan Allah menahan dia buat siapa yang Dia mau, yang Allah mau. Sama percontohannya itu kayak apa tadi? Saya sudah kepikiran tapi hilang aja. Oh, sama misalnya seperti orang sakit kepala. Orang sakit kepala minum obat pasti hilang. Pasti kan? Belum tentu. Saya orang misalnya kalau sakit kepala minumnya apa? Bodrek. Ya, misalnya bodrek gitu. Ada nggak orang yang sakit kepala minum bodrek nggak hilang sakit kepala? Ada. Dia cocoknya sama Pak Ahmed misalnya. Atau orang punya sakit darah tinggi atau kolesterol, dia cocoknya minum apa misalnya, apa simvastatin misalnya, atau apa saya pernah beli Lipitor, obat kolesterol. Ada orang yang cocok minum itu, tapi ada orang yang nggak cocok minum itu. Kenapa? Karena obat itu punya kadarnya sendiri-sendiri. Walaupun kandungan namanya sama, tapi belum tentu obat itu walaupun kandungannya sama, tapi belum tentu obat itu menjadi penyembuh. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Ada orang yang makan, orang kalau makan kenyang, yang memberi rasa kenyang itu siapa? Allah. Pasti nggak orang kalau makan itu kenyang? Belum tentu. Orang kalau haus minum, apakah hilang dahaganya? Pasti.
belum. Belum. Yang harus tertanam di dalam pikiran kita bahwa segala hal itu adalah upaya kita. Pekerjaan yang kita lakukan itu bukan penyebab rezeki itu datang kepada kita, tapi kita bekerja tujuannya adalah penghambaan kita kepada Allah, menunjukkan bukti bahwa kita ini minta kepada Allah, tapi kita bukan orang yang leha-leha. Seumpama ya, saya kasih contoh. Kita adalah bos di sebuah perusahaan. Kita punya banyak karyawan. Ini karyawan sudah dikasih alat kerja semua, laptop misalnya, atau kalau yang kerja di lapangan keras. Saya contohkan laptop ya. Sudah dikasih laptop, sudah dikasih kendaraan, sudah dikasih telepon, ente lakukan pekerjaan itu. Yang ngasih itu semua siapa? Si bosnya yang ngasih. Terus kalau misalnya dia cuma leha-leha aja, nggak kerja, padahal udah dikasih semuanya, dia diam aja, tawa-tawa, bikin kopi, nggak kerja, nungguin akhir bulan dia pasti digaji sama bosnya. Bosnya apa ya? Tetap digaji walaupun dia nggak kerja. Tapi kira-kira karyawan seperti ini bakal disayangkan sama bosnya? Dari saya. Ya begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah dijanjikan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita tidak sebaiknya kita bingung dengan hal itu. Justru kalau kita sudah dijanjikan, maka harusnya kita bekerjanya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, ibadahnya lebih sungguh-sungguh, kerjanya lebih sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita ini hanya ingin menunjukkan kepada bos kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah karyawan, kita adalah hamba-Nya yang bersungguh-sungguh untuk dalam kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan fakaifa tatlubu syai'an wa tajtahidu bihi wa tadhumina laka qabla wujudi. Bagaimana engkau mencari securi rezeki dengan sungguh-sungguh, padahal rezeki tersebut sudah dijamin untukmu. Ini sudah dijamin, terus ente bilang ente sungguh-sungguh, ente sungguh-sungguh untuk sesuatu yang belum ente pasti dapat. Ini sudah pasti kok dapat, sudah dijamin sama Allah. Terus ente bilang ente sungguh-sungguh mencarinya loh, sungguh-sungguh mencari rezeki dari ini sudah dijamin kok. Kok yang ente sungguh-sungguh salah. Kalau mau sungguh-sungguh, tunjukkan bersungguh-sungguh dalam menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang sudah dijamin. Dan itu sudah ditetapkan sebelum kita diciptakan. Karena alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW mengatakan bersabda, "Lau tawakkaltu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi lazaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khirasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian, kita benar-benar bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita sebagaimana rezekinya seekor burung. Burung itu bukan orang yang suka nimpun harta. Dia pagi bangun dalam keadaan lapar, dia pergi mencari makanan. Ketika dia kenyang, dia pulang dan dia tidur. Paginya bangun, dia begitu lagi. Dia bukan orang yang bukan makhluk yang suka nyimpen makanan di sarangnya, enggak. Burung itu dikatakan pergi di waktu pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari
dalam keadaan kenyang, perut sudah full. Alhamdulillah. Jadi bukan yang sifatnya tamak terhadap dunia. Ini kalau orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah disifatkan seperti itu. Dia pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Kalau sekedar buat hidup ini harusnya kita nggak perlu terlalu pusing. Insya Allah kalau kita punya pemahaman yang benar, tawakal yang benar kepada Allah, maka Allah pasti akan memenuhi rezeki kita. Cuma kita ini susah tawakalnya, kurang tawakalnya. Bukan berarti nggak bisa, kita bisa. Orang di sini kan diumpamakan kalau kalian benar-benar, ya pasti ada yang benar-benar. Siapa contohnya? Paling gampang Rasulullah SAW. Ya. Bahkan upaya mereka mencari rezeki terkadang itu nggak pernah kita dengar riwayat atau kita dengar sedikit, tapi pengorbanan mereka di jalan Allah bersama dengan Rasulullah SAW, para sahabat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar dalam sedekahkan hartanya itu bukan cuma dia aja yang terdidik, istri, anaknya di rumah semua terdidik oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia kalau ada panggilan jihad, dia mengeluarkan seluruh hartanya untuk Rasulullah SAW. Apa yang ditinggalkan untuk anak istrinya? Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. Sayyidina Umar ingin menyaingi Sayyidina Abu Bakar dalam bersedekah, berjihad di jalan Allah, tapi selalu kalah. Selalu kalah. Kita kalah nih tempur-tempuran apa nggak tahu. Ini kalahnya dalam bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membantu jalan dan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menegakkan, dalam menjaga Islam. Sayyidina Utsman yang berapa itu terkenal, ada sumur punya orang Yahudi, ya, airnya itu dijual kepada kaum muslimin dan itu harganya mahal. Sama Sayyidina Utsman pintar, orangnya cerdas. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dia bilang saya mau beli sumur itu, harganya mahal. Ya boleh tawar, tapi udah harganya mahal, dia nggak mau lepas semua. Dia bilang kita ganti-gantian. Jadi ente cuma beli setengahnya dan harganya mahal. Bagaimana? Sehari punya saya, sehari punya ente, sehari punya saya, sehari punya. Oh ya kan? Oke. Dibeli sama Sayyidina Utsman. Akhirnya ketika sumur itu di hari yang menjadi miliknya Sayyidina Utsman, seluruh kaum muslimin boleh ambil gratis. Besoknya punya si Yahudi, nggak ada yang beli karena airnya masih ada. Giliran hari berikutnya Sayyidina Utsman lagi ambil gratis. Begitu tuh Sayyidina Utsman saking cerdas, akhirnya yang tidak beli jual lagi sisanya kepada Sayyidina Utsman dan dibeli sama Sayyidina Utsman. Dia nggak pikir dengan harta, tapi dia cerdas dalam menggunakan hartanya. Rezeki sudah Allah atur. Sampai sekarang rezekinya Sayyidina Utsman masih terus mengalir. Ya, masih terus mengalir. Wa'ala ayyuhal 'abdu anna tadbiraka rizqi yu'til basira. Dan ketahuilah wahai hamba, kesibukan dalam mencari rezeki dapat membutakan hati. Kesibukan dalam mencari rezeki bisa membutakan mata hati. Kesibukan yang bagaimana? Kesibukan yang tanpa didasari dengan pemahaman yang benar. Ya, kalau dia sibuk mencari rezeki dengan pemahaman yang benar yang tadi sudah kita sebutkan, hatinya nggak jadi buta, malah jadi bercahaya. Tapi kalau dia hanya sibuk mencari rezeki tanpa penghambaan kepada Allah, berpendapat bahwa itu adalah
hasil yang dia dapat sebab dari usaha yang dia lakukan, maka hal tersebut bisa membutakan mata hati. Dan membutakan mata hati, wayazidu fi ghasaratil qalbi, dan itu membutakan mata hati, dan itu menambah kerasnya hati, padahal ma'anna rizqa wa minalahu rizqa, padahal rezeki itu sudah dijamin untukmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik penjamin ini ya sudah Allah. Terus SD kalau tak percaya dengan itu, ya rusak hatinya rusak, hatinya keras. Bagaimana dia bisa hidup kalau begitu? Kalau hati itu sudah mati, walaupun jasadnya masih hidup, hakikatnya dia sudah mati. Ya. Maka kesibukan kita dalam mencari rezeki ditegaskan kembali merupakan sebuah pengingkaran terhadap janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung dari hal seperti itu. Ya. Perbaiki keadaan hati kita, perbaiki cara pandang kita terhadap kehidupan kita di dunia. Karena memahami hal seperti ini itu perlu proses, perlu pembelajaran. Menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari itu juga perlu proses, perlu pembelajaran. Di tempat kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kalau kita mau berpegang dengan ketawakalan kita, nanti ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sedang diuji, jangan mundur, jalan terus. Nanti semakin kita kuat menghadapi ujian itu yang akan menjadi bersinar adalah mata hati kita. Begini. Tenang dia menghadapi kehidupan, tenang dia menghadapi permasalahannya. Kalau hatinya sudah diterima, tenang dia, maka akalnya itu akan dibuka untuk dikasih ilham untuk melakukan hal-hal yang itu sulit dilakukan oleh orang-orang yang sedang emosi, yang sedang stres, yang sedang bingung. Orang kalau stres, kalau emosi, itu mereka akan mendadak berubah menjadi seseorang yang bodoh, seolah-olah tidak berilmu, padahal itu boleh jadi tinggi. Tapi ketutup sama emosinya, ketutup sama kemudahannya, ketutup sama kegelisahan. Caranya keluar dari situ, pahami dulu kita punya pemahaman yang benar. Pahami dulu hati kita, kemudian Allah akan lebih tenang. Kalau hati sudah tenang, pikiran kita nanti akan lebih mudah. Dan itu bisa dijelaskan sama ilmu psikologi. Ini agama, ini masuk di mana-mana, dan ini sudah dibuktikan sama banyak keilmuan modern. Makanya orang kalau mau belajar tentang agama, itu bukan mereka mundur, bukan mereka terbelakang, justru mereka menjadi orang-orang yang maju. Karena pembuktian itu pasti dilakukan oleh agama Islam itu selaras dengan ilmu pengetahuan. Cuma ilmu pengetahuan berkembangnya lambat untuk membuktikan apa yang disebutkan di dalam agama. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang peristiwanya Nabi Musa itu baru dibuktikan oleh Dr. Maurice Bucaille. Dia baru menemukan kok bisa ada seperti ini. Ini yang bisa ngomong seperti ini, bahwa jasadnya Fir'aun itu yang selamat cuma jasadnya Fir'aun, cuma jasadnya, dan itu dibuktikan oleh keilmuan modern. Padahal ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu yang dijelasin Al-Quran. Dari mana Al-Quran kok bisa tahu sekarang dengan keilmuan modern?
Akhirnya dia berpendapat bahwa ini yang menceritakan ini pasti bukan orang. Yang menceritakan ini pasti sesuatu dan yang memang mengatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau mau belajar soal Islam, pikirannya insya Allah terbuka. Tapi lihat ya, orang yang masuk ke dalam Islam itu kebanyakan orang yang mau berpikir. Kebanyakan orang yang mau berpikir. Di zaman kita ini banyak kita lihat. Dari kecil itu masuk Islam kan? Dari kecil itu masuk Islam kan? Siapa yang perempuan? Kira dengan jodoh. Kemudian siapa lagi? Yang orang timur itu siapa? Ada lupa. Kemudian Dodikan, ya, sudah lihat gitu. Itu orang kalau mau belajar tentang agama, mau menjalankan, pasti mereka akan memegang kebenaran. Tapi orang-orang yang keluar dari Islam, ya, cari siapa orang yang keluar dari Islam. Di mana sisi ilmiahnya mereka? Paling urusannya saya mimpi, mimpinya mimpi ini nggak bisa dijelasin pakai logika, pakai ilmu pengetahuan. Semua orang bisa mimpi, banyak ditipu sama mimpi bisa. Mimpi itu kan, ya kalau mimpinya baik bagus, tapi kalau mimpinya kemudian justru menjauhkan dia dari Islam, mimpinya nggak bakal. Ya, walaupun tidak ada isyarat dan aku Syekh Bakar Nasir mengatakan tentang hal itu di dalam syairnya. Berizqika ya miskin rabbuka kaqami wa qul waradika bihi mutma'innan muhabbibi faradda bi tabqu jima'a simasan wa tarji bidanan wa al-ma'ayar ini agak panjang. Saya akan bacakan aja kurang lebih artinya. Wahai orang-orang yang miskin, orang-orang yang patut dikasihani, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga rezekimu dengan teliti, dan ini adalah sesuatu yang benar. Diyakini, harus diyakini. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenangkan hatimu. Dan beliau mengutip tentang sabda Rasulullah tentang burung tadi itu, bahwa engkau lihat burung yang pergi dengan perut yang lapar, kembali dengan perut yang kenyang, dan itu sesungguhnya telah kau yakini, ya. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan rezeki sebelum kita diciptakan. Maka pada hamma rizqa wallahu razaqi, maka tinggalkan kemudahan, kesusahan hatimu dalam mencari rezeki, sebab Allah lah yang telah memberi aku rezeki. Ya, bahkan dia la yasbut bi ghairi ilahi wa rizqi maysurun wa la khafa tariqi. Wahai pemuda, hatiku tidak merasakan ketenangan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekiku telah dimudahkannya dan aku pun tidak takut kehilangan harta. Kok bisa begitu? Ya karena dia tahu bahwa seluruhnya ini adalah dalam ketentuannya Allah. Bukan kemudian dia tidak waspada terhadap hartanya agar tidak dimakan sama orang, bukan begitu ya. Tapi ini merupakan ungkapan hatinya tentang apa yang ada di dalam dirinya, tentang keyakinan diri bahwa Allah yang ngasih saya rezeki. Allah kalau mau ngambil ya Allah ambil. Kalau Allah menjaga, pasti menjaga. Kalau emang ini punya saya, Anda mencuri berapa orang, mau coba curi itu harta. Kalau ini punya saya, nggak usah saya jaga itu ke pencuri itu kalau nggak bisa. Ya, karena dia yakin bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia nggak takut kehilangan harta itu. Mana yang bagi
tahtamma berzikiyataka, wahai pemuda, enggak pantas kau khawatirkan rezekimu. Wa kun rajian abadan bi rabbika watiki. Jadilah orang yang selalu berharap dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Wa kum fi duja wa qul Qur'ana murattilan. Bangunlah di waktu malam dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Wa khalli dumu'al 'aini fil khaddi dardi. Usahakanlah agar air mata itu jatuh berderai di pipi. Ya, nah, maksudnya baca dengan tartil, pahami, tadabburi, kemudian resapi dengan kehidupan keseharian kita. Nggak mungkin kita tak merasakan rasa orang nangis itu bukan cuma sedih gitu ya. Tapi kalaupun kita sedih, bukan kita sedih karena kita tak punya duit, tapi kita sedih dengan keadaan kita yang kondisinya sebegitu jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wad'uhu ghufrana dhunubi jami'iha wa suknan bidaril khuldi ma'a kulli muttaqin. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni seluruh dosa-dosa dan agar dapat tinggal di rumah yang abadi, di rumah yang kekal, di surga Allah Subhanahu wa taala bersama kulli muttaqin, bersama seluruh orang-orang yang bertakwa. Ya, ma'al hur wal wildan fi jannatil ridha wa qala inni nahwa dzaka tashabbuhi. Bersama dengan para bidadari, bersama dengan para wildan, pemuda-pemuda surga, di dalam surga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh qala inni nahwa dzaka tashabbuhi. Sungguh kerinduan itu adalah kerinduan yang sudah lama aku pendam, cita-citanya nih, dan seterusnya. Jadi seharusnya kita tidak tidur di waktu malam agar kita memperoleh kemuliaan. Itu bahkan di pertemuan lalu itu dikatakan kalau bukan karena adanya waktu malam, sungguh aku tidak punya hajat hidup di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena mereka betul-betul mengerti makna waktu mereka berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan seharusnya kita tidak tidur di malam hari agar kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tamma bihamdillahi wa asli salati ala Mustafa Nuris Nusi Syawali. Dan aku akhiri tamatlah syair ini dengan pujian kepada Allah dan salawat yang suci kepada sang Nabi Al-Mustafa, hambanya yang terpilih, cahaya bagi matahari yang berkilau, yang mana umatnya mengungguli seluruh umat. Wa ummatihi ta'lu ala kulli ummatin alaihi salam Allah ma laha bagi. Umatnya mengungguli seluruh daripada umat. Salam Allah Subhanahu wa taala baginya selama petir masih berkilau, masih berkilat. Ya. Wa'lam anna dunya mazra'atul akhirah. Ketahuilah bahwa dunia adalah ladangnya akhirat. Ini disebutkan di dalam riwayat fa'zim wajtahid li yawmit taghabun. Oleh karena ini nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang berikutnya insyaallah, karena ini sudah menjadi bagian akhir daripada kitab Al-Sarah. Insyaallah panjang umur, sehat perhatian, minggu depan ini akan kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pemahaman kita tentang bagaimana kita mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sudah Allah tentukan sebelumnya kepada kita, dan semoga
kita bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang berikhtiar, dalam mencari rezeki untuk benar-benar menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki ini bukan semata-mata tentang uang, tapi rezeki juga bisa dengan pengabdian. Rezeki itu juga bisa dengan hati yang tenang, bisa diartikan dengan hati yang tenang. Jadi macam-macam, jangan sekedar kita mengira bahwa rezeki itu hanya sekedar materi semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan pandangan kita, dan semoga Allah menuntun pemahaman kita, menuntun apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, agar kita memiliki pandangan sebagaimana pandangannya kaum arifin, kaum yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar. Dan semoga kita dapat meniru mereka sesuai dengan keadaan kita, walaupun kita belum bisa menjadi seperti mereka, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk mengikuti jalan mereka. Semoga Allah wafatkan kita di jalan mereka, dan kelak kita dikumpulkan bersama dengan mereka, bersama dengan pemimpin mereka, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga Firdaus al-A'la, tanpa didahului siapkan perintah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna 'ala Allah ashrafna wa tub 'alaina tawbatan taghfir li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد عرش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا مني ولا منكم. السلام عليكم ورحمة الله.